వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుతున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, సేలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The
mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management, Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్ శ్రీకాంత్ గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. హ్యాపీ టు సీ దట్ 20 సంవత్సరాల ప్రస్థానంలో ఎంతో వేల మంది స్టూడెంట్స్ని సెటిల్ చేయడం అంటే నాట్ ఏ జోక్. దట్ టు దే ఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ. ఎలా సాధ్యమైంది? ఫస్ట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టినప్పుడు నిజంగా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా ఈ సక్సెస్ని? యాక్చువల్గా 2004లో వెన్ వీ స్టార్ట్ అయిన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి, యాక్చువల్గా మేము రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే ఈ కోర్సు చాలా తక్కువ మంది ఆప్ట్ చేసుకుంటారు. అంటే 100లో 1-2 ఆప్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన స్టూడెంట్స్. కానీ డెఫినెట్గా ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయినా ఇండస్ట్రీలోకి పంపించి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి కానీ, ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి కానీ, లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి కానీ చాలా స్కోప్ ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ ఇది. అంటే ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్లో మనం పిల్లలకి కరెక్ట్ స్కిల్స్ ఇచ్చి, కరెక్ట్గా ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి, మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని కనుక ఇండస్ట్రీకి పంపిస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయని కాన్ఫిడెన్స్ ఫస్ట్ డే నుంచి మాకు ఉందండి. దట్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ థాట్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ వే అనమాట. అంటే చాలా తక్కువ నెంబరు ఇలాంటి కోర్సెస్ని ఆప్ట్ చేసుకున్నా డెఫినెట్గా ఆ నెంబర్కి మనం ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మాకు ఉంది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట విత్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో మేము స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. మమ్మల్ని నమ్మి, మా మాటలు నమ్మి ఫస్ట్ బ్యాచ్ 63 మంది పిల్లలు జాయిన్ అయ్యారు. 63 మంది పిల్లల యొక్క కష్టమే ఇవాళ రోజున సన్ ఇంటర్నేషనల్ 20 ఇయర్స్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రావడానికి కారణం. ఇవాళ రోజున మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇంటేక్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంటేక్ ఇస్ 2500 అండ్ 2500 సీట్స్ కూడా ఫుల్ అయిపోవడం అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే 60 సీట్ల నుంచి 2500 సీట్లు ఫుల్ చేయగలుగుతుంది అనమాట. ఈ 20 సంవత్సరాల్లో 25,000 మంది స్టూడెంట్స్గా మనం పాస్అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్తే ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైతే 85% మేము చెప్పినట్టు అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేశారో, ఎవరైతే సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో క్లియర్ చేశారో వాళ్ళందరికీ సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళకి అంటే ఫైనల్ సెమిస్టర్ కంటే ముందే వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. అంటే యూ డోంట్ బిలీవ్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ అయితే కనుక వరల్డ్ ప్రపంచంలో అన్ని టూరిజం ప్లేసెస్, అన్ని హాస్పిటాలిటీ ప్లేసెస్లో కూడా చాలా బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి పిల్లలకి. ఇవాళ రోజున ప్రతి 100 మందికి 60 నుంచి 70 మంది పిల్లలకి మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంటే ఇవ్వగలుగుతున్నాం. అమెరికా దగ్గర నుంచి చూస్తే ఇటు ఆస్ట్రేలియా దాకా నేమ్ ఎనీ కంట్రీ విచ్ ఇస్ డెవలప్డ్ ఇన్ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ అండి, వీఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ ప్లేస్మెంట్స్. వెరీ నైస్ అండి. శిల్ప హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేశారు. శిల్ప గారు. ఎస్ శిల్ప గారు చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ శిల్ప గారు. Recently I have completed my 10th. ఓకే. So I just want a suggestion. Actually I want to do BBA. ఓకే. So what's your suggestion? సో ఆఫ్టర్ 10th యూ కాన్ డైరెక్ట్లీ డూ బీబీఏ అండి. బీబీఏ చేయాలి అంటే మధ్యలో బ్రిడ్జ్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేయాలి, లేదంటే ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్మీడియట్ లైక్ 12th కానీ లేకపోతే 3 years డిప్లొమా కానీ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంది. మీరు బీబీఏ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఇది కంపల్సరీ. అంటే డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వడానికి ఈక్వలెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది 12thకి. సో మీరు ఇప్పుడు 10th అయిపోయింది కాబట్టి మా కాలేజ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మా కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఆఫ్టర్ 10th యూ కెన్ జాయిన్ ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇంటర్ బోర్డు వాళ్ళు
వాళ్ళే ఆఫర్ చేస్తున్న ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. దీని తర్వాత మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంటిన్యూ అయితే బాగుంటుంది. కాబట్టి అంటే బీబీఏ చేస్తే ఏంటంటే కొంచెం మళ్ళీ సబ్జెక్ట్స్ వేరేగా ఉంటాయి, మళ్ళీ దానికి దీనికి కనెక్షన్ ఉండదు. కాబట్టి బీబీఏ చేయాలి అంటే మాత్రం యూ డూ యువర్ రెగ్యులర్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ ఎంపీసీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సిఈసీ అవ్వచ్చు, హెచ్ఈసీ అవ్వచ్చు. ఈ ఇంటర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏది చదివినా కానీ మీరు బీబీఏలో మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వచ్చండి. రైట్, మరో కాలర్ దివ్య హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేశారు. దివ్య గారు. హలో హలో. రైట్, శ్రీకాంత్ గారు, ఈ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు స్టార్టింగ్ పెట్టిన కోర్సెస్కి ఇప్పటి కోర్సెస్కి చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి. ఏ కోర్సెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కొత్తగా? When we started in 2004, there are no degree programs అండి. ఓన్లీ యాక్చువల్లీ చెప్పండి డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉండేవి కాదనమాట. 6 months క్రాఫ్ట్ కోర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండే స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఆఫర్ చేసామన్నమాట. బట్ వెంటనే అండి అంటే చేంజెస్ చాలా ఫాస్ట్గా జరిగినాయి. వితిన్ 2-3 years డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 2-3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్. కాలర్ వచ్చారంటండి, దివ్య హైదరాబాద్ నుంచి. దివ్య. నమస్తే సార్. నమస్తే దివ్య. సార్ ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి సార్? ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే దివ్య, ఇది ఏంటంటే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మీరు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి, అంటే చాలామంది పిల్లలకి ఏంటంటే ఇంటర్ అవ్వగానే జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా కానీ వాళ్ళకి అంత పూర్తి అవగాహన లేకపోవటం మూలంగా, లేకపోతే పేరెంట్స్ సపోర్ట్ లేకపోవటం మూలంగానో యూ పీపుల్ జాయిన్ ఇన్ అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. సో అక్కడ ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయటం డిగ్రీ లెవెల్లో మిస్ అయ్యారో వాళ్ళకి మాస్టర్స్ లెవెల్లో చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. సో ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిగ్రీ అనమాట, మీరు ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బీఎస్సీ అవ్వచ్చు, బీకామ్ అవ్వచ్చు, బీబీ అవ్వచ్చు, ఏ డిగ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా మీరు ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదవచ్చు. ఎంఎస్ ప్రోగ్రాము ఫస్ట్ ఆఫర్ చేస్తుంది మన సన్ ఇంటర్నేషనల్లో. ఇటు విశాఖపట్నంలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ మొత్తం 5 క్యాంపస్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. యాక్చువల్గా ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ఇంతకుముందు విదేశాలకు వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ 20 lakhs నుంచి 50 lakh rupees దాకా స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు 2 years ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి. బట్ మనం సేమ్ మాడ్యూల్ని అంటే విదేశాల్లో ఉండే మాడ్యూల్ ఎడ్యుకేషన్ని మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ 1 year అంతా కాలేజ్కి వస్తారు, కాలేజ్లో చదువుకుంటారు, కాలేజ్లో ట్రైన్ అవుతారు. సెకండ్ ఇయర్ అంతా వర్క్ చేస్తారు. ఆ వర్క్ చేసినందుకు మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ రావడమే కాకుండా స్టైఫండ్ అరౌండ్ మంత్లీ స్టైఫండ్ విల్ బి అరౌండ్ 15,000 to 25,000. సో ఆన్ యావరేజ్ మీరు ఆ ఇయర్లోనే అంటే సెకండ్ ఇయర్లోనే మీరు 2 lakh rupees దాకా ఎర్న్ చేయగలుగుతారు. సో ఫీజు ఆల్మోస్ట్ 80% కాలేజీకి కట్టే ఫీజు కూడా మీరు రిటైన్ చేసుకోగలుగుతారు అనమాట సెకండ్ ఇయర్ ఎడ్యుకేషన్ టైంలోనే. ఈ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయినాక 2 years అయిపోయినాక మీకు 100% ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుంది. ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ డెఫినెట్గా నేను మిమ్మల్ని స్పెషల్గా మా ప్లేస్మెంట్ సెల్లాలు గ్రో చేసి మీకు గ్రూమింగ్ అది చేసి మీకు డెఫినెట్గా మంచి ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేసి వరల్డ్లో ఎక్కడైనా కానీ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కానీ మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చే ఆపర్చునిటీ కూడా మీకు క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్ సార్, కోర్సెస్ గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఇందాక. అంటే మార్కెట్కి అనుగుణంగా కోర్సెస్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారా? అవునండి. ఎప్పుడైనా అండి స్టూడెంట్స్కి అంటే ఎస్పెషలీ మిడిల్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి, బిలో మిడిల్ క్లాస్ పవర్టీ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఏ ఎడ్యుకేషన్ చదివినా కానీ వెంటనే ఉద్యోగం వస్తుందా, ఆ ఉద్యోగంలో బాగా రాణించగలుగుతామా, ఆ ఉద్యోగంలో రాణించి మంచి ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళగలుగుతామా, వీ కెన్ ఎర్న్ అంటే బాగా సెటిల్ అవ్వగలుగుతాం లైఫ్లో అన్నదే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ గ్రాంటెడ్ అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు నమ్మకం మన కాలేజ్ మీద పెట్టుకుని వస్తారు. అంటే ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఏ కోర్స్ చేస్తే ఉద్యోగం వస్తుంది అన్నది వాళ్ళకి 25% 30% అవగాహన ఉన్నా ముఖ్యంగా కాలేజ్ మీద నమ్మకంతో వస్తారు. ఈ కాలేజీ పలానా కోర్సు ఈ కాలేజీలో చదివితే ఉద్యోగం వస్తుందా రాదా అని. సో వీఆర్ బీన్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ అండి. అంటే 100% ప్లేస్మెంట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా ఇప్పటిదాకా కూడా మేము 100% చేయగలుగుతున్నాం. అలాగే ఫ్యూచర్లో కూడా మేము చేయగలుగుతాము. ద ఓన్లీ కండిషన్ వీ కీప్ టు ద పేరెంట్ అండ్ స్టూడెంట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ని 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయమని చెప్తాం అనమాట. 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే థియరిటికల్ పార్ట్ కానీ, ప్రాక్టికల్స్ కానీ, అలాగే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ కానీ, అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ, ఓడిసిస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేయగలుగుతాడు స్టూడెంట్. అప్పుడు విల్ బీ డెవలపింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అనమాట. చాలా మంచి స్కిల్స్ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు డెవలప్ చేసుకోగలుగుతాడు. అంటే మనం చెప్పేది ఓన్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించే కాదండి. ఈవెన్ బీబీఏ అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ అవ్వచ్చు, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అవ్వచ్చు, బీకామ్ అవ్వచ్చు, ఏ ప్రోగ్రామ్ మా కాలేజ్లో చదివినా దే హ్యావ్ టు వర్క్ అనమాట. అంటే కాలేజ్లో థియరీ నేర్చుకుని ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుని ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేయాల్సిన మాడ్యూల్స్ అనమాట. సో అలా వర్క్ చేసిన స్టూడెంట్ కంపల్సరీగా ఇండస్ట్రీలో బ్రహ్మాండంగా షైన్ అవుతాడు. రైట్ అండి. సో స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయాక వాళ్ళు ఓన్గా చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఎంతవరకు ఉంటుందంటారు? ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్కే యూత్ ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు. జాబ్ చేసేదానికన్నా మేమే
వేరే వాళ్ళకి జాబ్ ఇవ్వాలి అనే మైండ్ సెట్ ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. మీ దగ్గరకు వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటారు? డెఫినెట్గా అండి, స్టూడెంట్స్ మైండ్ సెట్ చాలా బాగా మారుతుంది. యాక్చువల్గా ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ ఎంత ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటే అంత ఎక్కువ మనకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాం అనమాట. దీస్ పీపుల్ విల్ బి ట్రైన్డ్ ఇన్ బీబీఏ అండి, ఎస్పెషలీ బీబీఏ ప్రోగ్రామ్ అన్నది బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఆ ప్రోగ్రాంలో ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ సంబంధించి, ఐటీకి సంబంధించి కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి ఆ సబ్జెక్ట్స్ మీద చాలా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ డెవలప్ చేసుకుంటమే కాకుండా చాలా మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ డెవలప్ చేసుకుంటారు. కాబట్టి ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా మేనేజ్ చేయగలిగేటట్టు, బాగా డెవలప్ చేయగలిగేటట్టు చేయగలుగుతారు. సో కొంతమంది పిల్లలు కోర్సు కంప్లీట్ అవ్వగానే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లైక్ ఎంబీఏకి వెళ్తారు, లేదు ఎంబీఏ కాకపోతే కనుక స్టార్టప్ కంపెనీస్ చేస్తారు. కొంతమంది పిల్లలు ఒక 2-3 ఇయర్స్ మంచి ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. 2-3 ఇయర్స్ వర్క్ చేస్తే ఎక్స్పీరియన్స్తో మంచి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి. సో ఇలాంటి పిల్లల్ని మనం డెఫినెట్గా మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉందండి. అలాంటి పిల్లల్ని అలాగా స్టార్టప్ కంపెనీస్ పెట్టడానికి, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్గా ఎదగడానికి బాగా మనం ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలా ఎంకరేజ్ చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా స్టార్టప్ కంపెనీలో 10 మందితోనో 20 మందితోనో ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాడు. విల్ బీ గోయింగ్ అనమాట, అంటే బియాండ్ అనమాట, ఒక 50-100 కూడా చేయగలుగుతాడు అనమాట. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేటర్స్ వీళ్ళు. సో అలాంటి పిల్లల్ని ఇంకా జాగ్రత్తగా ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. రైట్ అండి. తిరుపతి రెడ్డి వైజాగ్ నుంచి కాల్ చేశారు. నమస్తే అండి. హలో, నమస్తే. నమస్తే తిరుపతి రెడ్డి గారు. ఒక్కసారి మళ్ళీ మీకు క్వశ్చన్ అడగరండి, అర్థం కాలేదు. బీబీఏ అండి, డెఫినెట్గా చదవచ్చు అండి బీబీఏ. పిల్లలు ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ కానీ 12th కానీ ఇంటర్మీడియట్కి ఈక్వలెంట్గా ఉన్న సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఏ చదివినా కానీ వాళ్ళు బీబీఏ చదవచ్చు. బీబీఏ అన్నది 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రాము. ఇది విశాఖపట్నంలో వచ్చి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి, అలాగే ఇక్కడే వచ్చి హైదరాబాద్లో వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మీకు అక్కడి నుంచే సర్టిఫికేషన్స్ వస్తాయి. దీని తర్వాత ఎంబీఏ కూడా చదివిస్తే, అంటే పిల్లలకి మా టైం ఉంది, ఫైనాన్షియల్గా ఏమి ఇబ్బంది లేదనుకుంటే ఎంబీఏ కూడా చదివిస్తే కనుక ఆ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ కూడా మేము ఆఫర్ చేస్తాం. ఎంబీఏ కూడా చదివిస్తే అది 2 ఇయర్స్. దాని తర్వాత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు, బ్రహ్మాండమైన ఆపర్చునిటీస్ వస్తమే కాకుండా వీళ్ళు మంచి బిజినెస్ పర్సన్స్గా కూడా ఎదిగే అవకాశం చాలా ఉందండి. సో పిల్లలకి ఏ గ్రూప్ అయినా, ఇంటర్లో ఏ గ్రూప్ చదివినా కానీ, ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ ఏ చదివినా కానీ బీబీఏలో జాయిన్ అవ్వచ్చండి. సో మీకు దగ్గరలో ఉన్న లొకేషన్ విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్ మెయిన్ రోడ్లోను, అలాగే బీచ్ రోడ్ సాగర్ నగర్లో 2 క్యాంపస్లు ఉన్నాయి. అలాగే హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్ ఉంది. అలాగే మనకి మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఒకటి ఉంది. అలాగే షేర్లింగంపల్లిలో కూడా ఉందండి. ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే అక్కడికి వచ్చి మీరు ఇమీడియట్గా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయి 15-20 డేస్ అయిపోయింది. ఇంకా అతి త్వరలో సీట్స్ కూడా అయిపోయే అవకాశం ఉందండి. రైట్. సూర్యప్రకాష్ కాకినాడ నుంచి కాల్ చేశారు. సూర్యప్రకాష్ గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సూర్యప్రకాష్ గారు. మా అమ్మాయి బైపీసీ అయిపోయింది. ఓకే అండి. మీ దగ్గర ఫుడ్ సైన్స్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుని విన్నాను. అవునండి. అది చేస్తే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటని తెలుసుకుందాం చెప్పి చేశాను. డెఫినెట్గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే ఎంబీబీఎస్కి ఒక ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అని నేను చెప్పగలను. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, ఎస్పెషలీ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ మీరు ఎలా అండి ఒక ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ గారికి ఈక్వలెంటో లేకపోతే అంత అర్హత ఉండే ఉద్యోగం అని చెప్పి, అంటే పొజిషన్స్ వస్తాయని చెప్పి మీరు చెప్పగలుగుతారు అంటే 100% నేను చెప్పే ఒకటే చెప్తున్నానండి. మీకు హాస్పిటల్స్లో ఎనీ పేషెంట్ గో ఫర్ ఎ ట్రీట్మెంట్, ఒక డాక్టర్ గారి దగ్గర ఒక మనకు ఆరోగ్యం బాగోనప్పుడు దానికి సంబంధించి మనం ఒక డాక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ చేసినప్పుడు ఆ డాక్టర్ గారు టెస్టులు చేసినాక మనకి మెడిసిన్స్ త్రూగా ఒక ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేస్తారో, అంటే సైంటిఫిక్ మెథడ్లో ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారో ఆయన ఆ ట్రీట్మెంట్, ఆ మెడిసిన్స్ మనకి ప్రిస్క్రైబ్ చేసినాక తర్వాత ఇమీడియట్గా ఆయన ఏం చెప్తారంటే మా డైటీషియన్ కూడా కలవండి అంటారు. సో డైటీషియన్ ఎందుకు కలవమంటారంటే మెడిసిన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, మందులు ఎంత ఇంపార్టెంటో డైట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మెడిసిన్ ఒక్కటి తీసుకుంటేనే హెల్త్ బాగుంటుంది, అంటే మంచి హెల్తీగా ఉంటాం అన్నది కాదనమాట. డైట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వలెంట్. మెడిసిన్ అంత ఈక్వల్, అంత డైట్ కూడా చాలా ఈక్వల్ అనమాట. సో వాళ్ళు వెంటనే డైటీషియన్ని కన్సల్ట్ చేస్తే ఆ డైటీషియన్ డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన ప్రిస్క్రిప్షన్ లాగానే వీళ్ళు కూడా డైట్ చార్ట్ ఇస్తారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్డియాక్ పేషెంట్ అంటే కార్డియాక్ పేషెంట్ ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఆయిల్స్ ఎంత తగ్గించి వాడాలి, ఫ్రైస్ ఎంత తగ్గించి తినాలి, ఇలాంటి అన్ని డైట్ చార్ట్స్ అన్నీ తయారు చేసి పేషెంట్కి వాళ్ళు కూడా సలహాలు ఇస్తారనమాట. సో డాక్టర్ గారు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారో డైటీషియన్ కూడా అలాగే పేషెంట్కి ట్రీట్
ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు కాబట్టి ఫుడ్ త్రూగా. సో వీళ్ళని కూడా హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు కూడా హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అక్కడికి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు. వీళ్ళకి కూడా క్యాబిన్స్, సెటెస్కోప్, యాప్రాన్ అన్నీ వేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో డాక్టర్ గారు లాగానే వీళ్ళు సొసైటీలో చలామణి అవుతారు. అలాగే వాళ్ళకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వచ్చినాక డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్స్ ఎలా అయితే క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తారో దీస్ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ ఓపెన్ క్లినిక్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ అనమాట. అంటే సొసైటీలో ఉన్న ఎవరికైనా కానీ వీళ్ళు సలహాలు ఇవ్వగలుగుతారు డైట్ మీద, అలాగే డైట్ చార్ట్స్ ఇవ్వగలుగుతారు. సో అలాగే వీళ్ళకి చాలా పెద్ద పెద్ద స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అండి, ఎస్పెషల్లీ స్పోర్ట్స్ పీపుల్ కానీ, ఫిలిం స్టార్స్ కానీ, అలాగే రాజకీయ నాయకులు కానీ, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సొసైటీలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా హెల్త్ కాన్షియస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఈ డైటీషియన్స్తో టచ్లో ఉంటారు. వీళ్ళని ఒక్కోసారి సలహాదారులుగా కూడా పెట్టుకుంటారు అనమాట, పర్సనల్ డైటీషియన్స్గా కూడా పెట్టుకుంటారు. సో అలాంటప్పుడు వీళ్ళకి శాలరీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఇస్తున్నారండి. ఇవాళ రోజున ఒక పర్సనల్ డైటీషియన్ పెట్టుకుంటే ఒక ఫిలిం స్టార్ కానీ, స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కానీ 1.5 lakh నుంచి 2 lakhs దాకా మంత్కి పే చేసే అవకాశం కూడా ఉందన్నమాట. సో చాలా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలు ఎక్కువ జాయిన్ అవుతారు. 90% ఈ క్లాస్లో 90% ఆడపిల్లలే ఉంటారు. వై? బికాస్ బైపీసీ చదివే పిల్లలు కూడా కొంచెం కష్టపడి చదువుతారు కాబట్టి ఆడపిల్లలు దీంట్లో బాగా రాణిస్తారు కాబట్టి ఆడపిల్లలకి అంటే న్యాచురల్గా చాలా అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి. రైట్, చాలా ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చాయి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కే ఎందుకు రావాలి స్టూడెంట్స్? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఐ నాట్ టెల్లింగ్ కమ్ టు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఓన్లీ అని నేను చెప్పనండి. యూ గో అండ్ సీ ద అదర్ కాలేజెస్ అండ్ కమ్ టు సన్ ఇంటర్నేషనల్, యూ విల్ నో ద డిఫరెన్స్ అనమాట. అంటే అది మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్ అవ్వచ్చు, అంటే రాగానే రిసీవింగ్ అవ్వచ్చు, ఒక హాస్పిటాలిటీ అవ్వచ్చు, మాట్లాడే పద్ధతి అవ్వచ్చు, టీచర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వచ్చు, టీచర్స్ డెలివరీ అవ్వచ్చు, అంటే టీచింగ్ మెథడాలజీ అవ్వచ్చు, అలాగే అంటే అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అక్కడ ఉండే వాతావరణం అండి. ఇంత ఫ్రెండ్లీ వాతావరణం ఉంటుంది. అక్కడ ఉండే ఎయిర్ కండిషన్ వాతావరణం, యూ డోంట్ బిలీవ్. నాకు తెలిసి ఎనీ అదర్ కాలేజ్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ అవ్వచ్చు, ఇటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎయిర్ కండిషన్ క్లాస్ రూమ్స్ ఇచ్చే కాలేజ్ కూడా నాకు తెలిసి నాకు ఉండదని నేను అనుకుంటున్నాను. సో వీ బిలీవ్ దట్ ఒక స్టూడెంట్ ఎయిర్ కండిషన్ ఇవ్వడానికి అది లగ్జరీ కాదండి. వీ బిలీవ్ దట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వేర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు వర్క్, అంటే ఫ్యూచర్లో అతను ఎక్కడ వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాడు అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ ఇక్కడ కాలేజ్లో మనం క్రియేట్ చేయగలగాలి. వెన్ ఈ వాంట్స్ టు వర్క్ ఇన్ అ కార్పొరేట్ సెక్టర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ హిమ్ యాజ్ అ కార్పొరేట్ ఇక్కడ సెక్టర్ లాగానే ఉండే ఒక ఏరియా మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకనే మా టోటల్ క్యాంపస్ అంతా ఎయిర్ కండిషన్ ఉంటుంది, వైఫై ఉంటుంది. ఎక్కడికైనా స్టూడెంట్ ఈ కెన్ మూవ్ వన్ ప్లేస్ టు వన్ ప్లేస్. అంటే ఒక్కొక్క క్యాంపస్ 30,000 square feet, 40,000 square feet ఉంటాయి. బీచ్ క్యాంపస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ 1 lakh square feet ఉంటుంది. సో ఇదంతా కూడా ఎందుకు అంత కార్పొరేట్ ఇది ఇస్తామంటే ఆఫ్టర్ 3 years వేర్ దే గోన్ టు సెటిల్, వేర్ దే గోన్ టు వర్క్, అలాంటి వాతావరణం మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి, వాళ్ళకి అలవాటు చేయాలండి. అప్పుడే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ పర్సనాలిటీ అండ్ అటైర్ కూడా అనమాట. అంటే పర్సనాలిటీని అలాగే డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అటైర్ అంటే బట్టలు వేసుకునే పద్ధతి కూడా అలా తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక ఏది కొత్తగా అనిపించదు, ఉద్యోగం అన్నది కొత్తగా అనిపించదు. బికాస్ దే విల్ బీ డూయింగ్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఉద్యోగం కొత్తగా అనిపించదు. సో వెంటనే వాళ్ళు ఉద్యోగం రాగానే పర్ఫామ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రమోషన్స్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా శాలరీ హైక్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ అండి. అండ్ కరికులం ఇస్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే చదువుకునేటప్పుడే ఉద్యోగం చేయడం, చదువుకునేటప్పుడే డబ్బులు సంపాదించడం. వెరీ నైస్. అంటే వాళ్ళకి కొత్తగా ఉద్యోగం కొత్తగా అనిపించకుండా కోర్సులో ఉన్నప్పుడే ఇంకా దే ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ జాబ్ హోల్డర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇది ఇవాల్టి కెరియర్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.